वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित जबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपने परिवार नूं बरौली तो विदा करना कीता। सतगुरु जी जिथे दीवान सजाउंदे सन उत्थे टिक जांदे ने ते जदों शाम वेले सतगुरु जी वापस आए की वेखदे ने कि घर जिहड़ा वो बड़ा सुन्ना नज़र आउंदा है। भाई बिधि चंद दे नाल सतगुरु जी ने बचन बिलास कीते। सतगुरु जी कहन लगे, बिधि चंद वेख जगत दा तमाशा किहो जिहा है, एक किवें नदी दे प्रवाह दे वांगू है। कोई संसार दे विच तुरिया आउंदा है, कोई संसार दे विचों तुरिया जांदा है। इत्थे कोई भी स्थिर रहन वाला नहीं। ते भाई बिधि चंद भी कहन लगे कि सतगुरु जी इह जगत ते एक धुएं दी न्याई नज़र आउंदा है। सतगुरु जी कहन लगे कि साडे प्यार वाले इत्थे नहीं रहे संसार दे विच। बिधि चंद सवेर हुंदे ही इत्थों अगे जाना करिए। सवेर होई, सतगुरु जी अमृत वेले उठे, नित दी क्रिया कीती, नगारे ते चोभां लगवा दित्तियां। इत्थों कूच करन वास्ते सब ने तैयारी कीती। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह उस वेले आप घोड़े ते असवार हुंदे ने ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नाल जिवें जो 3000 फौजां सन उन्हां नूं सतगुरु जी लैके जांदे ने। ते जिस तरह सतगुरु जी भाई साधु ते रूपे ने जो नगर वसाया है, उस नगर दे विच पहुंचदे ने। सो पावन जा सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे आ। सतगुरां दे चरनां दे नाल जुड़दे आ। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई पुरजन हटे सुप्रेरियो कोरा, दुंदब बजे मनो कन कोरा। ते नगर वाले सतगुरु जी दे चरनां दे विच बार बार बेनतियां करदे रहे। ते जदों नगर वाले वापस मुड़ गए, सतगुरु जी ने इन्हां नूं समझा दिता कि इत्थे जो माता दमोदरी जी आदਿਕ दा स्थान है, बाबा गुरदित्ता जी दा स्थान है, उहदी सेवा करो, जो मंगोगे प्राप्त हो जाएगा। ते जदों नगर वाले पिछे हटते ने, सतगुरु जी घोड़े नूं प्रेरदे ने। नगारे ते चोभां इस तरह लगदियां ने, कहंदे जिवें बहुत बदल जिहड़ा ओह गरजिया करदा है। तीन सहंसर बाहिनी चली, खड़ग तुफंग धरे कल मली। ते सतगुरु जी दे नाल 3000 फौजां सन, 3000 सूरमे सन। ते इन्हां ने शस्त्र बस्त्र धारण करने कीते ने। ते सारे सूरमे इस तरह उस वेले सतगुरु जी दे नाल चले ने। चलत सुभट को तरंग नचावै, को तवाए कर तुपक चलावै। ते सतगुरु जी दे नाल जिहड़े सूरमे सन ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰੌਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਲੀ ਏਕ ਤੇ ਏਕ ਵਿਸਾਲਾ, ਫੇਰਤ ਹੈ ਕੋ ਚੱਲ ਭਟ ਜਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਲੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਤਰਿਓ ਰੂਪਾ ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਮੋ, ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਲਖ ਕਰ ਅਭਿਰਾਮੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਬੇ ਕੋ ਤਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲ ਮਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਗ ਮੈਂ ਏਕ ਨਿਸਾ ਕਰ ਡੇਰਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਹੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਅਰ ਰੂਪਾ, ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੂਪਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਏ ਰਚੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਦਰ, ਬਾਂਛਤ ਗੁਰੂ ਬਸੈ ਇਨ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਨ। ਕਰ ਲੀਪਨ ਬਿਦ ਨੀਕ ਸੁਧਾਰੇ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਜਿਨੋਂ ਨਿਹਾਰੇ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਬਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਚਾ ਆਦਿਕ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੁੰਦਬ ਬਾਜਤ ਆਵਤ ਸੁਨੇ, ਗੁਰ ਡੇਰਾ ਲਖ ਹਰਖਤ ਕਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੂਰ ਦਰਸ ਕੋ ਧਾਏ, ਮਨੋ ਮਿਲਿਓ ਜਲਦਕ ਤਿਹਾਏ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜੁਤ ਸ਼ੁਭਤ ਰਕਾਬ, ਧਰਿਓ ਸੀਸ ਗਹਿ ਜਾਏ ਸ਼ਿਤਾਬ। ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਤੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਮਨੇ ਸੰਗ, ਘਰ ਮੈਂ ਆਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਉਮੰਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਖਾਇਓ, ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਇਹਾਂ ਬਸਾਇਓ। ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਛੋ ਕੀਨ ਗੁਰੂ ਪਿਖ ਕਯੋ, ਪੁਨ ਬਿਸਰਾਮ ਪਰਜੰਕ ਹੈ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿ ਖਰੇ, ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਹੋਤ ਜਨ ਹਰੇ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਸੇ ਰੰਕਨ ਕਹਿ ਗੁਰਿਆਵਨ, ਦੀਨ ਬੰਧਤਾ ਕਰੈ ਜਨਾਵਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਨ ਆਨ ਸ਼ੁਭ ਬਾਰੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਰ ਧਰ ਹੈ ਪਖਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਕ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰੈ, ਭਾਉ ਅਦਕ ਹੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਧਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਹੇਰੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਠਾਨਤ ਕਿਰਪਾ ਕਨੇਰੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉ ਬਾਸ ਕੇ ਤਕ ਦਿਨ ਤਾਹਾਂ, ਕਰ ਗੁਰ ਸੇਵਰ ਜਾਏ ਮਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਹ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਜਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੋ ਕਹੀ ਗੁਸਾਈ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਵੱਡ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੇ ਬਸ ਨਿਤ ਰਹੋ, ਮਨ ਤਨ ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਬੋ ਚਾਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਕ ਤੇ ਅਧੇਨ ਮੋਰੇ, ਸਾਚੋ ਚਾਰਤ ਹੋ ਟਿਗ ਤੋਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। इम कै रूपा निकट हकारा मंजी देन हेत बैठारा। इस तरह सतगुरु जी ने भाई बिधि चंद दे नाल बचन विलास कीते ते भाई बिधि चंद सतगुरु जी दे कोल सन ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले भाई रूपे नूं बुलाया ते सतगुरु जी भाई रूपे ते बख्शिश करके इनू मंजी बख्शण लगे ने। शुदर जात मोरी कै रूपा मंजी बैठा ऊंच अनुपा। ते उस वेले भाई रूपे ने सतगुरु जी दे चरणां दे विच बेनती कीती सतगुरु जी मैं ते शूदर वां, मैं ते नीवीं जात दा। मंजी ते वो बैठदे ने जिहड़े उच्ची जात वाले ने, वो मंजियां दे उत्ते बैठिया करदे ने सतगुरु जी मैं ते नीवीं जात दे नाल संबंध रखण वाला वां। मैं नित चाहों दास बहु सेवा अपर न इच्छा श्री गुरुदेवा। ते सतगुरु जी मैं ते सेवक बन के रहना चाहुंदा, मैं ते सदा चाहुंदा कि मैनू सेवा प्राप्त होवे। सतगुरु जी कृपा करके मैनू अपना सेवक बना के रखना करो, मैनू किसी तरह की इच्छा नहीं, मैनू सतगुरु जी कृपा करके अपना सेवक ही बनाना करो। सुन बोले सतगुर सुख आकर नीचो उच्च कर मम ठाकुर। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह कृपा दे घर दे विच बख्शिश दे घर दे विच आके भाई रूपे नूं कहन लगे रूपिया मेरा मालक मेरा ठाकुर मेरा परमात्मा जिहड़ा ਉਹ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਕੈ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਿਕਾ ਸੋਡੀ ਕੁਲ ਟੀਕਾ ਕਰ ਟੀਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਟੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਜਿਮ ਕਰੋ ਸਾਚ ਹੋਏ ਜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਤੇਜ ਨਾ ਜਿਮ ਅਟਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰੂਪਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ तेरे बचना दे विच इन्नी ताकत है जो बचन करेगा वो सच्चे हो जाणगे। जिवें तिखी तेग है ना उस तेग तो भी ये जिहड़े तेरे बचन ने उदां दे विच ज़्यादा ताकत है। तेरे बचन जिहड़े ने वो सच्चे हो जाया करनगे जो तू बचन करया करेगा। तुझ ते सपत पुत्र उपजै है आगे बड़ो बंस बिरधा है। ते सतगुरु जी ने बचन कीते कहन लगे तेरे घर दे विच 7 पुत्रां दी बख्शिश होवेगी, तेरी बंस बड़ी वधे फुलेगी, तेरा परिवार बड़ा बड़ा होवेगा। करो देग गुर की सुख पावो निरहंकार होए फल पावो। ते सतगुरु जी ने बचन कीते कि भाई रूपिया निरहंकार हो के अपना जीवन बतीत करना कर। ते सतगुरु जी कहन लगे कि गुरु का लंगर इसे तरह ही वरताउणा कर, इसे तरह ही गुरु की देग जड़ी ओ चलाउणी कर। पाओ सदेग रहे कुल जब लो शकत समेत होएगो तब लो। सतगुरु जी ने बचन कीते। सतगुरु जी कहन लगे रूपिया जिन्ना चिर तू ते तेरी कुल दे विच गुरु दे प्रति प्यार होवेगा ते जिन्ना चिर तेरी कुल दे विच देग चलदी रहेगी लंगर चलदा रहेगा उन्ना चिर तेरी कुल दे उत्ते गुरु दियां रहमतां गुरु दियां बख्शिशां इसे तरह ही रहणगियां। जब दोनों न रहे तुम्हारे मिले तिखानन में जिम सारे। ते सतगुरु जी ने बचन कर दिते। कहन लगे रूपिया जदों तेरी कुल दे विचों ये देग खत्म हो गई लंगर खत्म हो गया, जदों तेरी कुल दे विचों गुरु दे प्रति प्यार जिहड़ा वो खत्म हो गया ते फिर जिवें होर तखान ने ना उन्हां तखानां दे विच तेरा भी कुल तेरा परिवार जिहड़ा उन्हां दे विच ही मिल जावेगा। पर जिन्ना चिर इन्हां दे अंदर गुरु दे प्रति भाव ते देग चलदी रहेगी उन्ना चिर गुरु दियां बख्शिशां नूं कोई रोक नहीं सकदा। कर गुर की सेवा तुम पाई करी उदाहरण कुल समुदाय। ते सतगुरु जी ने बचन कीते कि गुरु दी सेवा करके ये बख्शिशां प्राप्त कीतियां ने।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰੂਪਿਆ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਖਾਏ, ਮਨ ਨਮਰੀ ਹੋਏ ਸੇਵ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਨੀ ਰੂਪੇ ਕੀ ਹਰ ਖਾਈ, ਸਿੱਖ ਦੀਰਘ ਸ਼ੁਭ ਆਕੁਲ ਜਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਸ ਭਾਦਰ ਪਦ ਅਰਧ ਬਿਤਾਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਸ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਬਹੁ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਦਏ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਪਸਰਿਓ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੈਂ, ਰੂਪਾ ਕੀਓ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਪਸਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਪਿਆ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਰੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰ, ਰਜ ਕਨ ਸੈਲ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਨਕੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ, ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਰਿਸੈ ਸੈਲ ਕਨ ਧੂਲ ਕਰਾਵੈ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਣਾਵੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ, ਸੁਰਗਨ ਭੀ ਨਾ ਲਖੈ ਜਿਸ ਭੇਵ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਭਾਰਾ, ਤੈ ਬਸ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਸੈਨ ਚੜ੍ਹੈ ਤੇ ਸਾਥ ਕਨੇਰੀ, ਅਦਕ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰਤ ਬੈਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੋਧ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਸਭ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਠਾ ਮਹਿਰ ਬੜੋ ਤਿਨ ਕੇਰਾ, ਤਿਨਹੂ ਪਾਇਸ ਰਾਜ ਬਡੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਮਹਿਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾਲਾ, ਚੱਕਰਵਰਤ ਕੀ ਰਾਜ ਬਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ,
ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਸੁਤਾ ਉਪਜਾਈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਿਛ ਕਈ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਨ ਅਕਬਰ ਸੋ ਜਾਚਨ ਕੀਨ, ਮੁਝ ਕੋ ਬਿਆਹ ਦਿਓ ਸ਼ੁਭ ਚੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਨੇ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ਨ ਪਤ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨੈ ਦੇਹੋਂ ਤਬ ਲਹਿ ਛੀਨ, ਨੈ ਕੁਛ ਬਸ ਬਸਾਏ ਹਮ ਦੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਲੀ ਵਿਸਾਲ ਜਾਨ ਕਰ ਕਯੋ, ਜੇ ਮਮ ਤਨੁਜਾ ਬਿਆਹਨ ਚਯੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਉ ਘਰ ਆਵੇਂ ਦੁੱਲੋ ਹੋਏ, ਫੇਰੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਮਨੈ ਸੋਏ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ, दूल्हा बन के आ मेरे घर दे विच ते फिरे फिर के फिर मेरी लड़की नू लेके जाना कर। सुन अकबर मान्यो तिस बैन बन दूलो गमन्यो तब ऐन। ते कहंदे अकबर बादशाह ने उस वेले ये मिठे महर दी गल मननी कीती। अकबर बादशाह दूल्हा बन के सिरे ला के ते इहदे घर दे विच आउणा कीता। मिठे की दोयता को ब्याहे दियो खिताब प्रसन्न माहे। ते मिठे महर दी लड़की नू ये ब्याह के ले गया अकबर बादशाह ते प्रसन्न हो के खुश हो के मिठे महर दे उत्ते इन्हें बहुत सारियां रहमतां बहुत सारियां बख्शिशां करनियां कीतियां। निकट ग्राम गन सगरे दीन ऐश्वर्य अदक बधावन कीन। ते मिठे महर दे इत्थे जिन्ने नेड़े नगर सन वो सारे नगर इनू देने कीते ते इहदे सुख दे जिहड़े साधन सन वो सारे उस वेले वधाउने कीते। तब को राज तहां को करे बृंद बाहनी संगै चरै। ते उस वेले तो लैके इहदी कुल दे विच इसे तरह राज भाग चलदा सी ते बहुत सारियां ये फौजां अपने नाल लैके चलिया करदे सन। मिठे महर पुत्र उपजायो चैन बेग ते नाम अलायो। मिठे महर दे घर दे विच पुत्र जन्मिया ओदा नाम उसने चैन बेग रखना कीता। सोपी राज करत तै रयो गन ग्रामन ते धन को लयो। ते जिहड़ा चैन बेग सी ये भी इसे तरह राज करदा रहा ते अकबर बादशाह दे नाल इसने अपनी बना के रखी। ते ये जिहड़ा चैन बेग सी इन्हें भी बड़े सुख जिहड़े सन संसार दे विच भोगणे कीते। चैन बेग के सुत चैन बेग के सुत जन्मयो शाह उमर सो नाम धर दयो। ते जिहड़ा चैन बेग दे घर दे विच पुत्र जन्मिया ओदा नाम ओने उमर शाह रखना कीता। सोपी पिता पिता में केरा सर्ब समाज संभार बडेरा। ते ओ भी अपने पिता ते अपने दादे वर्गा बनिया उन्हें भी सारा इसी तरह समाज जिहड़ा सी संभाल के रखना कीता। सुतपा उमर शाह के धाम जोध शाह जोधा भिराम। ते कहंदे इहदे घर दे विच उमरा शाह दे घर दे विच पुत्र जन्मिया जिहदा नाम सी जोध शाह
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਹੁਤੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕ ਮਾਹਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸੁਤਾ ਸੰਗ ਇਹ ਵਿਆਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਨਿਕਟ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੋ ਧਰਤ ਸਦਾਈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਆਗਵਨੁ ਸੁਨਿਓ ਕਿਸੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨੁ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੰਤ ਜੋਧ ਕੋ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਗੁਰਦਿਸ਼ ਚਹਿ ਚਹਿ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਇਹ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਇਓ ਨਿਕਟ ਆਗਵਨ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਸਰੂਪ ਖਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਭਾਗ ਉਦੈ ਤੁਮ ਮਾਥੇ ਚੱਲ ਕਰ ਮਿਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰ। ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵਨ ਕਰੋ ਭਿਖ ਕੈ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਕੇਰੇ ਆਹ ਕਰੋਰੋ ਜਿਨ ਪਗ ਚੇਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਮਨ ਕਰ ਤਿਨ ਕਰੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕੁਛ ਔਰ ਧਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਨਿਜ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੁਨ ਸੁਨ ਗਾਥ ਚਾਹਤ ਭਇਓ ਮਿਲਨ ਗੁਰ ਸਾਥ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਾਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛੀ ਕਰੀ ਉਪਾਇਨ ਤਿਆਰ ਜ਼ੀਨਤ ਰੰਗਮ ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਸਤਰ ਬੇਭੂਖਨ ਧਨ ਕੋ ਲੀਨ ਚੱਲਿਓ ਮਿਲਨ ਸੰਗ ਸੈਨਾ ਕੀਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਲਏ, ਧਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਦੁੰਦਬ ਕੋ ਬਜਵਾਵਤ ਆਇਓ ਪ੍ਰਾਤ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਲਿਆਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਇਆ
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਰਾ ਆਨ ਸਾਥ ਨਿਜ ਪਿਆਰੀ, ਪੂਰਬ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਜਿਨ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਕਟ ਪਠਾਇਓ, ਆਨ ਦੂਤ ਪਗ ਮਾਥ ਨਿਵਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਦੂਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਆਇਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਕ ਰਾਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਜ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਜਬ ਆਇਸ ਕੋ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ, ਆਨ ਲੱਗੈ ਤਬ ਪੰਕਜ ਪਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਏ ਮੇਲਾ, ਕੇਤਕ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਸਕੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਤ ਬਤਾਵਨ ਕੀਨ ਤਦਾਈ, ਰਹਿ ਪੰਜ ਸੈ ਸੂਰ ਸਦਾਈ। ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, 500 ਸੂਰਮੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਮ ਕੈ ਸੁਨ ਕਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ, ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਟ ਮਸੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਥਿਤ ਪਾਸ, ਖਰੋ ਮੇਵ ਰੋਹਿਤ ਅਰਦਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗ ਅਜਾਬ, ਭਜਤ ਮਰਦੰਗੈ ਸੰਗ ਰਬਾਬ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੰਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਮਰ ਚਾਰ ਟੋਰਤ ਚਾਉ ਔਰ, ਸਿੱਖ ਟੇਕਤ ਮਸਤਕ ਕਰ ਜੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਬੀਜਨਾ ਫਿਰਹੀ, ਸਰਬ ਸਰੀਰਨ ਸਵੇਦ ਸੁਹਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਦ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਨਕੀਬ ਅਗਾਰੀ ਬੋਲਤ, ਅਰਪਤ ਲੋਕ ਅਗਾਰੀ ਦੌਲਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕੀਬ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਜੋਧ ਸਜਾਏ, ਸੰਗ ਲਿਏ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।